जिगर उन मासूमों के लिए बेहद जरूरी है जिस करिए में ये क्या दो मुसलमान रहते हैं। क्योंकि आज के हालात में तुम्हें रोड को क्या, गली में क्या, कूचे में क्या, मोहल्ले में क्या, मस्जिद में क्या, तुम्हारे घर में भी नमाज पढ़ने नहीं देना, ऐसे हालात तैयार करने वाले चंद हजरात भी हैं। उनको रोकने के लिए उन्हीं के भाई तैयार हैं, लेकिन ऐसे में हमारा अपना एक भाई होना भी जरूरी है। वो मैं समझता हूँ ये लिए मशीद, क्योंकि कानूनी माहिर होने की वजह से कोर्ट में भी जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन राइट के तहत वहां भी पूछ सकते हैं। एसीपी को, तहसीलदार को, एसपी को, डीसी को, कमिश्नर को, यहाँ तक कि सियासतदानों के लिए गलपटी पकड़ने आगे पीछे नहीं देखते, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसे हालात में हमारा अपना भी फर्ज होता है। हर चीज को पैसे की जरूरत होती है। केस लड़ना है तो भी पैसा डालना है, पुलिस स्टेशन जाना है पैसा डालना है, फिरना है पैसा डालना है। फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अब हमारे भाई फाइनेंशियली सपोर्ट करने कहाँ तक आगे आते हैं ये उन पर निर्भर करता है। हाँ, आप पैसे देने आगे आ रहे हैं तो एक ऐसी मजबूत टीम बन जाएगी कि हम किसी पर जुल्म करना, जबरदस्ती करना नहीं करेंगे, लेकिन अपनी हिफाजत करने के लिए हमारी ताकत, हिम्मत, दौलत और दानिशमंदी, इल्म का होना जरूरी है। ये तमाम चीजें बशीर भाई के पास है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। उनका साथ देने के लिए जनाब इरफानुल्लाह साहब, मैं उनका गैबाना तारुफ कर रहा हूँ, जो संदूर मस्जिद के सदर हैं और कर्नाटका मुस्लिम संघ के नायब सदर हैं। तो इनके साथ और एक माहिर शख्सियत है जिनका नाम अजीजुल्लाह साहब है, वो मेरे बाजू बैठे हैं। तो इनमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, डीसी ऑफिस, कमीशन ऑफिस, कौन सा कानून कहाँ निकलता है पूरा मालूमात लेकर अवाम तक पहुंचाते आ रहे हैं। कई कोऑपरेटिव ट्रस्ट रजिस्टर करके दिए हैं, संघा रजिस्टर करके दिए हैं, उसके माहिर हैं और निजामत भी बराबर करते हैं। इनके साथ ख्वाजा साहब बेगी जो बीजापुर के रहने वाले हैं, ये मेहनती हैं, कराटा के मास्टर हैं, कराटा के उस्ताद हैं। हम चाहते हैं कि ये हर मुसलमान बच्चे को कराटा का माहिर बनाए ताकि वो अपनी हिफाजत खुद करे, साथ साथ खवातीन की भी जिम्मेदारी ले तो और भी अच्छा होगा। उनके साथ सभा में आए हैं। मैं आज ही की मेरी पहचान है, इसके पहले मैं नहीं जानता। आज बशीर भाई बुला लाए हैं, मैं उनकी मालूमात दूंगा। उनके साथ और भी उनके फर्जंद और साथी आए हैं। मैं तमाम का खैर मुकदम करते हुए बशीर भाई से गुजार मोहतरम हजरात, कूड़लगी से हमारी इज्जत अफजाई यानी सन्माना करने आए हैं। सन्माना की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो उनकी शहादत है, तो मैं उनकी शहादत का शुक्रिया अदा करते हुए एक सीढ़ भी लाए, तहनीतनामा भी लाए। तो अल्लाह की मेहरबानी है, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा गुनाहगार कोई है तो वो मैं हूँ। इसके बावजूद अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन, राजस्थान माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील और जजेस, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं।
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿವಾರ ಸಮಾಜವಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಯುವಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ಕವಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೀತಾ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 10% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಈ ನಮ್ಮನ್ನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಲಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಈ 10% ಮೀಸಲಾತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವೋ ಅಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರಳ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಮಹನೀಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ
ಮಹಿಳೆಯರು, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹನೀಯರಾದಂತಹ ಈ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತಕರು ಆದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಆದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ, ಬಿಹಾರ, UP, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕನಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು